السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کو حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ یہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور سرکار کے زمانے میں سرکار کو اپنی پیشانی کی آنکھوں سے با ایمان کی حالت میں آپ نے دیکھا۔ یہ واقعی دین اسلام پر چلنے والے اور سچی محبت کرنے والے تھے۔ دیکھیے کہ آج ایک صحابی رسول کی ایک ایسی بات، ایک ایسا بیان، ایک ایسی داستان، ایک ایسی ان کی درد بھری کہانی میں اپنی زبانی بیان کروں گا کہ آپ دیکھیں گے ایک صحابی کا اس دنیا میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور ایک ہمارا اور تمہارا۔ آج ہم لوگ اپنی زندگی میں کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کتنا خدا کا خوف سینے میں رکھتے ہیں، کتنا مرنے کا خوف رکھتے ہیں، اور ایک صحابی کی زندگی میں کتنا خوف تھا۔ حالانکہ وہ بھی جنتی تھے، کوئی شک ہی نہیں، اگر ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ جنتی ہیں۔ آج صحابہ اکرام کی زندگی کا اگر جائزہ ہم لوگ لیں گے تو معلوم چلے گا کہ واقعی اصل زندگی جو تھی تو صحابہ اکرام کی ہی زندگی اصل تھی، کیونکہ انہوں نے واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا تھا۔ ہم تو لوگ صرف باتیں کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، زبانی اعتبار سے تقریریں ہمارے پاس ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں نبی سے محبت کرتا ہوں، ان کے نام پر مسجدیں کھڑی کر سکتا ہوں، ان کے نام پر مسجد میں میناریں کھڑی کر سکتا ہوں، مسجدوں میں چٹائیاں نبی کے نام پر دے سکتا ہوں، اللہ کے گھر کے خاطر گردنوں کو کٹا سکتا ہوں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سروں کو ہم لوگ نہیں جھکا سکتے۔ یہ بڑے افسوس کی بات، جس رب کے سامنے سر جھکانے کی اوقات نہیں ہے تو اس کی بارگاہ میں سر کٹانے کی اوقات کہاں سے آئے گی؟ ہماری تمہاری کوئی بساط نہیں۔ ایک صحابی کا دیکھیے گا، واقعی ان لوگوں کی زندگانیاں اصل زندگانیاں تھی، ہم لوگ تو خالی ڈھکوسلا بنائے پڑے ہیں۔ کوئی نبی سے محبت ہمارے سینوں میں نہیں نظر آتی، بلکہ جس کے سینے میں اصل محبت تھی واقعی وہ صحابی رسول تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے غلام تھے۔ آئیے ایک صحابی ہیں جن کا نام میں نے بتایا، حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں، ان پر خوف الہی کا غلبہ اتنا رہتا تھا، اتنا اللہ کا خوف ان کے اندر رہتا تھا، اتنا خوف خدا ان کے اندر طاری رہتا تھا۔ اگر کہیں بھی کوئی قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھتا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے، پھوٹ پھوٹ کر روتے، حتیٰ کہ وہ چند لمحے میں بے ہوش بھی ہو جایا کرتے تھے۔ ایک صحابی جب قرآن سنتا ہے، اللہ کے کلام کو سنتا ہے تو اتنا روتا کہ روتے روتے خدا کے خوف میں بے ہوش ہو جاتا۔ اتنا غلبہ رہتا تھا صحابی کے دل میں خدا کے خوف کا۔ آج ہم بھی تو کلام سنتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے بھی ہم لوگ ہیں، سنتے بھی اللہ کے کلام کو، مگر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی احساس تک نہیں ہوتا، جو تک نہیں رنگتی کانوں پہ، کوئی فکر نہیں ہوتی، چاہے کتنی بڑی عذاب کی آیت کریمہ کیوں نہ پڑھتا ہو جس کے بارے میں جہنم کے عذاب کو بتایا گیا ہو، چاہے وہ آیت کریمہ کیوں نہ پڑھی جاتی جس کے بارے میں موت کی خبر دی جا رہی ہو، چاہے وہ آیت کریمہ کیوں نہ پڑھی جا رہی جس کے بارے میں عذاب قبر کے بارے میں بتایا گیا ہو، حشر کے بارے میں بتایا گیا ہو، یہ ساری آیتیں سنتے چلے جاتے مگر احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ہم لوگوں نے صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑا ہے۔ ہم لوگ صحابہ سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتے مگر صحابہ کے کریکٹر کو ہم نے نہیں پڑھا۔ اگر پڑھا ہوتا، اگر جس نے پڑھا ہے لیکن اس پر عمل پیرا ہم لوگ نہیں ہیں، تو مسلمانوں یہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ یہ صحابی اتنا غلبہ تھا ان کے اندر خدا کے خوف کا، خوف الہی کا اتنا غلبہ رہتا تھا کہ قرآن مجید سنتے تو سننے سے تاب نہیں لا پاتے، اتنا روتے روتے آپ بے ہوش بھی ہو جاتے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آیا ہے کہ بے ہوشی کوئی چند لمحے کے لیے نہیں تھی، کئی دن تک بے ہوش پڑا رہا کرتے تھے۔ یہ صحابی تھے، اتنا خوف تھا۔ آج ہم لوگ
जुआ के अड्डों पर मुसलमान, उसे कोई खुदा का खौफ नहीं। जिना के अड्डों पर मुसलमान, उसे कोई खुदा का खौफ नहीं। झूठ बोलने में मुसलमान, चोरी करने में, सूत ब्याज खाने में, चुगली करने में, हर गुनाह करने में हम लोग आगे, मगर खुदा का खौफ नहीं। और कसम खुदा की, जिस दिन सीने के अंदर खुदा का खौफ बैठ गया, अगर सारी दुनियावी चीजों पर अल्लाह का खौफ गालिब आ गया, ना तुम जुआ के अड्डों को आबाद करोगे, ना शराब भट्टियों को आबाद करोगे, ना जिना के अड्डों को आबाद करोगे, ना अपनी दुनिया को बर्बाद करोगे, बल्कि अपनी जिंदगी को अल्लाह उसके रसूल की याद में गुजारना शुरू कर दोगे। ये खुदा का खौफ जब तक सीने में नहीं होगा, जब तक कि जिंदगी को फजूल ही गुजारते हम लोग चले जाएंगे। तो ये सहाबी, इनकी सामने अगर कोई कुरान पाक पढ़ता तो ये ताब नहीं लाते। एक बार एक कारी साहब आए। एक कारी साहब उस वक्त उनके साहबा इकराम के जमाने में एक दूसरे साहबी जो बहुत बेहतरीन एक कारी कुरान थे, बहुत शानदार अल्लाह के कलाम को पढ़ा करते थे। वाकई उनके कलाम को जो भी पढ़ता सुनता था तो उनकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते थे। तो एक साहबी थे जो कारी कुरान भी शानदार थे, बेहतरीन कुरान पाक पढ़ा करते थे। तो उनके सामने आए और वो कुरान पाक को उन्होंने पढ़ना शुरू किया। जैसे कुरान पाक की चंद आयतें करीमा पढ़ी थी, पढ़ने के बाद ये साहबी रसूल की जब नजर उसके आयतें करीमों के माने पर पड़ी, मफहूम पर पड़ी, तो मुसलमानों सुनकर बेहोश हो गए। कुरान पाक की आयतें करीमा कोई भी कारी पढ़ता तो आप सुनकर बेहोश हो जाते थे। आज हमारा करैक्टर क्या है, आज हमारा किरदार क्या? हमने अपने गिराबा में झांकना छोड़ दिया, आज हमने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया। आज हमारे अंदर क्या है, हमने उसको टटोलना छोड़ दिया, बल्कि दूसरे को टटोलना शुरू कर दिया कि फला में कौन सी खामी है, फला के अंदर कौन सी बुराई है। कोई खामी मिल जाए, बुराई मिल जाए, ताकि हम उसकी बुराई चौराहों पे खड़े होकर कर सके, ताकि हम उसकी बेइज्जत, उसको उसके रुसवा उसे कर सके, उसकी रिश्तेदारी में उसको जलील करा सके। ये आज फितरत इंसानी हो चुकी है। ये हम लोगों का करेक्टर बन चुका कि एक दूसरे को नीचा दिखाना। आज हमारी ये सोच बन चुकी हम लोगों की, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के सामने जलील कराया जाए। आज हमारी सोच बन चुकी कि हमारा पड़ोसी हमसे अच्छा ना निकल जाए। आज हमारी सोच बन चुकी कि हमारा भाई के यहाँ के हमसे अच्छा खाना ना बन जाए। लेकिन याद करो मुसलमानों, आज के मुसलमान कल के मुसलमानों की तारीख पढ़कर देखो। जिन लोगों ने अपने मुसलमान भाई के पेट भराने के लिए अपने पेट को भूखा रखा, जिसने मुसलमान की इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत को भी दांव पे लगा दिया, जिसने अपने घर परिवार को दांव पर लगा दिया, मगर मुसलमान को कभी सर नीचे नहीं होने दिया, वो भी तो मुसलमान थे। आज के हालात इतने पुरफतन हालात हैं, ऐसे वक्त में ईमान को बचाना मुश्किल, एक दूसरे पर भरोसा करना मुश्किल, पता ही नहीं चलता कौन अपना है, कौन बेगाना है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। ऐसी पुरफतन इस भरी दुनिया में, ऐसी गुमराहियत भरी दुनिया के अंदर कोई मालूम ही नहीं चलता कि कौन दीनदार है, कौन नेकीकार है। जिसको देखो कि चेहरे से दीनदार नजर आता है, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि वाकई नेक मुत्तकी परहेजगार है, सर पर अमामा है, जुब्बा शरीफ है, बहुत सारी खूबसूरती के साथ मुज़य्यन है, सबको लगता कि बड़ा नेक सीरत है, बड़ी पाक तबीयत इंसान है। मगर जब उसके अमाल का जायजा लिया जाता है, जब उसके हालात, उसके करेक्टर पर नजर पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि इससे गंदा कोई दुनिया में इंसान नहीं है। आज ये हमारे हाल है। आज हम बातें तो साफ सुथरी करते हैं, बड़ी प्यारी बातें, साफ सुथरी, बड़ी अच्छी प्यारी साफ सुथरी बातें पेश करते हैं, लोगों को समझाते हैं, मगर ऐसा साफ सुथरा हमारा दिल नहीं है। अगर मुसलमान जिस तरीके से साफ सुथरी बातें करने पर आता तो बड़ी मीठी मीठी सुथरी बातें करता है। अगर ऐसा साफ सुथरा अपने दिल को अगर मुसलमान बना ले तो वाकई अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उसके दिल में गामजन हो जाएगी। लेकिन नहीं, लेकिन आज हमारे दिल में कुछ है तो दुनिया की मोहब्बत है। हम अगर दीन सिखाएंगे तो सिर्फ तुम्हें सिखाएंगे, हमारे लिए दीन नहीं। आज हम किसी को कोई बात बताते हैं तो तुम्हें बताएंगे ऐसा ना करो, हम उसको कर रहे हैं। लेकिन नहीं, जब तक तुम खुद अपनी बात पर अमल पैरा नहीं होगे, जब तक तुम अपनी बात पर खुद खड़े नहीं होगे, जब तक तुम अपने हालात को खुद नहीं बदलोगे, तब तक तुम्हारी बात में, तुम्हारी जबान में कोई असर नहीं हो सकता। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है कि हमें अपनी ही सारी चीजें अच्छी लगती है। अपना लिबास अच्छा लगता, अपनी औलाद अच्छी लगती, अपना घर अच्छा लगता, अपना परिवार अच्छा लगता, अपनी सारी चीजें अच्छी लगती है, मगर दूसरे की हर चीज बुरी लगती है। मुसलमानों, ये भी ईमान की शिक में से एक शिक है
جب تک تمہیں اپنے بھائی کی ہر چیز اچھی نہ لگنے لگے، جب تک تم اپنے بھائی کے لیے جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہ چیز تم پسند نہ کرنے لگو، تب بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ لیکن آج ہم دنیا کی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا حاصل کرنے۔ صحابہ کرام کے کریکٹر کو پڑھ کے دیکھیے، ان کی زندگانیوں کے حالات لے کر دیکھیے گا کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا